व्यूअर्स वेलकम बैक फ्रॉम प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि मोदी सरकार वालों विदेशों में उठ रही खालिस्तान की जोरदार आवाज़ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ बड़े घटिया हथकंडे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਔਰ ਕਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਹ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਾਰ ਬਰਈਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਐਨ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? देखो ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है जिसकी तुसी गल कीती है और इस बारे गल करन तो पहला असीं फेसबुक ते जिहड़े साडे वीर भैणां ने शमूलीयत कीती है उन्हां नूं रैकगनाइज करना चाहुंदे हैं। वीर बॉब सिंह लिखते ने कौम लई एक गल मैं गारंटी नाल कह सकदा हाँ कि सारी दुनिया अखीर सिख गुरु साहबान वल्लों दित्ते होए मॉडल नूं ही मन्नण लग जावेगी। तानाशाही वांग डेमोक्रेसी भी फेल हो रही है। टैक्सां दे नाम ते इंसानां दी हो रही लुੱਟ तो दुनिया दुखी होई पई है। सब तो वड्डी गल तां इह है कि कुदरती आफत वेले पंजाब दे लोकां दे गल च गूठा दे के मना मूई टैक्स इकट्ठा करन वाली सरकार ने हाले तक किसी दी कोई मदद नहीं की। पर सिखां दे दसवंध नाल चलन वाला सिस्टम मिंटो मिंटी लंगरां समेत बिना किसी भेदभाव दे हरेक जगह मदद लई पहुंच चुका है। लंगर बंद करके लाइब्रेरियां खोलण दा रौला पाउण वाले कामरेड भी हुण कहणगे बाबा जी 2 प्रशादे वध दे दिओ, डोलू च दाल भी पा दिओ, घरे न्याणे भी भुखे बैठे। मैं जिन्ना चिर सिखां घरे जम्मियां नूं गुर इतिहास सिख इतिहास अते दुनिया दे इतिहास दा ज्ञान नहीं हुंदा उन्ना चिर सिखां घरे जम के भी भगवंत मान वांगू घटिया सोच का शिकार हो ही जाएंगे। खिमा अज ज्यादा लिख हो गया। धन्यवाद बहुत शुक्रिया बॉब सिंह जी। नहीं तुहाडी लिखत दे विच भार भी हुंदा है और जिवें तुसीं सारे परिवार नाल मिले चंगा लगा, तुहानूं भी चंगा मैनूं बड़ा वधिया लगा ना मिल के सारे नाल। और ये पर ये जिन्हां दा जिक्र तुसीं कर रहे हो ये 5% रजिस्टर्ड बेईमान ने। इन्हां नूं कोई फर्क नहीं पैंदा भी इन्हां ने रजिस्टर्ड बेईमान ही रहना। पर मैं समझदा तुसीं बिल्कुल ठीक कहा कि जिहड़ा सिੱਖੀ ਦਾ सेवा का फलसफा है जिवें कोविड-19 दे चलदे दुनिया भर ने रैकगनाइज कीता अल्टीमेटली देग तेग जग में दऊ चल है। खालसे दी देग भी दुनिया दे विच ऑलरेडी प्रोमीनेंस दे नाल हर एक तक उस दा जलवा पहुँच चुका है तो पोलीटिकल पावर तेग नाल मिलती है। जिदन साडे कोल ये भी आई दुनिया च सिੱਖੀ सिद्धांत का ही बोलबाला होएगा। फिर बॉब साहब लिखते हैं डॉक्टर साहब जे कोई ऐसी खबर बारे जानकारी होए तो अपना विचार जरूर दिओ। खबर है कि भाई अमृतपाल सिंह के खिलाफ गवर्नमेंट कोर्ट विच कोई दोष साबित नहीं कर सकी। इसलिए 6 दिन अंदर अंदर भाई अमृतपाल सिंह खालसा नूं रिहा किया जाएगा। मैं अरदास करदा कि सच होवे। वाहिगुरू जी मेहर करे। बॉब सिंह जी ये ठीक खबर नहीं है। अनफॉर्चुनेटली TRP लैंड के बहाने यूट्यूबर इदां दी हैडलाइन देख के हुण आ जाएगा अमृतपाल सिंह बाहर हो गया फैसला, कोई नहीं सबूत। हालां हकीकत यह है कि नवकिरण सिंह जिहड़े कि उन्होंने मिलण गए पंजाब सरकार जां साम वालियां ने रल के उन्होंने भी नहीं मिलण दिता। वकीलों तक भी प्रॉपर एक्सैस नहीं है। वो तो हाई कोर्ट च पटीशन पा रहे हैं कि साडी वकीलों तक एक्सैस करो। और क्योंकि ये जिहड़ा नैशनल सिक्योरिटी एक्ट है इहदे थल्ले ये सरकार दी रिव्यू कमेटी है, कोर्ट इनू तोड़न का कोई नहीं है पार्ट। सो ये फेक न्यूज़ है और ये दीप सिंह होरां ने उस थल्ले उसके उत्ते लिखा ही है कि भी ये फेक न्यूज़ है। फिर बराड़ सुखजीवन सिंह कहते हैं अमृतपाल सिंह ऑपरेशन और इमरान खान खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया गया वो तकरीबन इक्को जिहा है जो इंग्लैंड विच ही डिज़ाइन होया लगता है। देखो उन्हां दे अपने सर्कमस्टांसिस ने लेकिन इहदे च कोई शक नहीं है कि जो कुछ 18 मार्च तो भाई अमृतपाल सिंह साथियों और सिख कौम के खिलाफ हो रहे इस दी स्क्रिप्ट जिहड़ी है उदों ही लिखी गई सी जिदन 3 खेती कानून भारत सरकार वापस लैण ते मजबूर हुई सी ते सिख कौम नूं सबक सिखाण दे लई। और हुण भी जो अनफोल्ड बाहर हो रहा है जो इन्हां दा किलिंग स्प्री है ये भी उसे स्क्रिप्ट चों ही आई है। और बॉब सिंह फिर लिखते हैं नीलम जी ने हुणे जिक्र किया है कि जिवें 80वें के दहाके विच सरकार ने आम आवाम की परवाह किए बिना सिर्फ खाड़कू लहर नूं ढाह लाउण लई हड़ लिआउण वाली घिनौनी हरकत की। अज फिर शक जिहा पैदा होया है
ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਬਰਸਾਤ ਤੇ ਇੰਨੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਵਾਕਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਖਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਖਾ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਦਾ ਬਦਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਮਲਪੁਣਾ, ਮੇਰਾ ਵਹਿਮ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰਾ ਹੇਜ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਰੜਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਬਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ 88 ਵਾਂਗ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਵਾਰਨਿੰਗਸ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਉਨਾ, ਵੀ 88 ਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰਕਡ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੀਰ ਵੀ ਠੀਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਬ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪ ਅੱਜ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਬਾਖੂਬੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਿਆ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਉਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਰਿਆ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਹੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਬਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹ ਆਫਤ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੌਲਤ ਯਾਹੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਖਾਹੇ ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਕਿਮ ਲੈ ਜਾਏ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੌਲਤ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਲਾਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਦੇ ਮਸਟ ਬੀ ਮੇਡ ਟੂ ਪੇ ਫॉर ਇਟ। ਔਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਕਮ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ, ਐਵਰੀਵਨ ਸ਼ੁੱਡ ਸਪੋਰਟ ਰੈਫਰੈਂਡਮ, ਓਲਡ ਪੰਜਾਬ ਬੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਫਰਮ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ। ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਹਰਿੰਦਰ ਮਾਇਲ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮਾਇਲ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਥੀਂ ਡੈਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਪੌਂਗ ਬਿਆਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਔਰ ਥੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਮੂਤ ਪੀਣਾ ਭਾਰਤ ਕਮੀਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਨਾਲ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਪ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬੈਰਾਜ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਸਤਾਨੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 88 ਵਾਂਗ ਇਹ ਖੇਡ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਰੋਪੜ, ਮੋਹਾਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਔਰ ਘੱਗਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਡਰਟੀ ਖੇਡ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਫਰਰ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 30-35 ਸਾਲ 'ਚ ਕਦੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ 'ਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਦੋ ਮਕਸਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਭੜਕਾਟ, ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਜੀ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਟਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਨ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਜਿਹੜੀ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਥਾਂ-ਥਾਈਂ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿਊਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਔਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ 15 ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਚਰਡੇ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੌਂਟਰੀਆਲ ਜਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਈਵਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੈਲਬੌਰਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਔਰ ਕਾਰ ਰੈਲੀ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਨ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਣਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਫਲੋਟ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਿਕਚਰ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੈਨੇਟਰ ਡੇਵਿਡ ਸ਼ੂਬਰਿਜ ਤੇ ਫਰੈਮੈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਨੇ ਉਹ ਤਿਰੰਗੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਇਕ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਥ ਬੈਨੇਟ ਸਪਰਿੰਗਸ ਔਰ ਦਰਸ਼ਕ ਪਿਕਚਰਸ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਪਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਸਪੀਚਿਸ, ਕੀਰਤਨ ਔਰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਲੜਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਬਰ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਟੇਕਨ ਇਲ ਐਡਮਿਟਡ ਟੂ ਹਸਪੀਟਲ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਖਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਫਲਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ? ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਲਈ ਔਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵਰਤ ਲਿਆ ਹੋਏ, ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਆਏ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਵੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟਾਣੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਬਲਿਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦਾ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ 'ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਬਹੁਤ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਿੱਥ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਜਿਸ 'ਚ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਨੇ ਔਰ ਇੰਡੀਆਨਾ ਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਾਰੇ ਸੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ $10,000 ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰਲੀ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਨੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰਟੀ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਅਨਰੇਵਲ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ
ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿੰਟੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਠਿਮਕਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਡਰਟੀ ਗੇਮ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਦੀ NIA ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਖੇਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਸੰਡੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ 4 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, UK, ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਵਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਗਾਰਡ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਈਵਨ ਉਹ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ 2 ਸਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਈਦਰ ਵੇ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਰੈਲੀ ਸੀ, ਕਾਰ ਰੈਲੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੁਚਾ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਭੜਕਾਟ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 2-4 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਜੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਇੱਕ ਦੀਆ TV ਜਿਹਦੀ ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਕਿ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਲਾ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਇਨਫੋ ਲੈਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹੀ ਦੀਆ TV ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਲੈਣ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂ ਦੂਜਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰਕੇ ਭੜਕਾਟ ਵੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਟਾਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ, ਔਰ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਲਰਟ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਦੂਜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਡੇ ਦੀਵਾਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਇਰ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਖੇਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਈਵਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਵੀ ਹਾਇਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਖੇਡ ਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਟੈਕਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੈਲ ਵਿਦਨ ਦਾ ਐਂਬਿਟ ਆਫ ਲਾਅ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਰੀਫਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰਟੀ ਖੇਡ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਅੱਗ ਉੱਗ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੀਵਾ TV ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਖਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@TV84.TV ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾਗਿਆ ਦੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।